शक्ति कड़ाई एमतीका जिनस जहाँकि आपण को निहाती भाव दरकार। जदि आपण पाखरे शक्ति बा पावर अच्छी ताहले आपण एही दुनिया को राज कर पारे। आपण समस्त को निजर गोड़ तले पकई पारे। जदि आपण पाखरे शक्ति नाही ताहले लोक माने आपणकर व्यवहार करेंगे बा यूज करेंगे बा आपण को नीचा देखैबे। सेतिपई हेले आपण को शक्ति निहाती भाव दरकार। जदि आपण पाखरे शक्ति बा पावर अच्छी ताहले आपण समस्त को निजर पाद तले पकई पारे। आपण समस्त को निजर हाथ मुठा रखि पारे एवं एही समाज रे उच्च स्थान पाई पारे। समस्त को निजर कथा मनई पारे। सेतिपई हेले आपण को शक्ति निहाती भाव दरकार। एवं शक्तिर अर्थ कहिले एहा नुह काहाकू मारिबा धरिबा बरं निजर गोटाए व्यक्तित्व बा ओरा बनैबा बा लोकमानंक ठारू सम्मान पाइबा बा लोकमानंक ठारू अलगा देखाजिबा। तो चलंतु आज आमे एही वीडियो रे कथा बा कि आपण जणे केमिति शक्तिशाली व्यक्ति होई पारिबे एवं शक्तिशाली व्यक्ति हेबा पई हेले किछि अभ्यास बा किछि काम अछि बा किछि उपाय अछि जहाकू व्यवहार करी आपण जणे शक्तिशाली व्यक्ति होई पारिबे। प्रथम उपाय गोटाए मजबूत शरीर। जदि आपण निजको गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति देखैबाकू चाहुचंती ताहले प्रथम जिनिस होउची गोटाए मजबूत एवं शक्तिशाली शरीर निहाती दरकार। देखंतु जदि आपण बहुत पतला अछंती बा आपणकर शरीर बहुत पतला अछि ताहले आपणकू केही मध्य डरिबे नाही। आपणकू समस्ते असम्मान देबे बा आपणकर शरीर को नेकी बा पतला शरीर को नेकी आपणकू अपमान करिवे बा मजाक उड़ेबे। सेतिपई हेले आपणकू गोटाए मजबूत एवं शक्तिशाली शरीर निहाती दरकार। जदि आपणक पाखरे गोटाए मजबूत एवं शक्तिशाली शरीर अच्छे ताहले लोक माने आपणकू मारिबा डरिबा कोन आपणक सामना रे आसकी कथा बाक मध्य डरिबे। सेतिपई आपणकू गोटाए मजबूत एवं शक्तिशाली शरीर निहाती दरकार। सेतिपई हेले आपणकू दिनकू घंटाटी 2 घंटाटी निज शरीर उपरे ध्यान देबा दरकार। एक्सरसाइज करिबा दरकार, भलो खाइबा दरकार एवं भलो पीबा दरकार जहा फल कि आपणकर गोटाए शक्तिशाली एवं मजबूत शरीर होई जिवो एवं आपण गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति भलिया देखा जिवे। तो चलंतु एबे कथा बा द्वितीय जिंस विषय रे ताहा होउची पोशाक। देखंतु जदि आपण भलो पोशाक पिंधुचंती ताहले लोकमानक ठारू आपण सम्मान पाइबे बा लोकमानक ठारू आपण बहुत अलगा देखा जिवे। सेतिपई हेले आपण को प्रत्येक समय रे भलो एवं सफा पोशाक पिंधिबा दरकार। काहेकि ना पोशाक गोटाए एमितिका जिंस जहाँकि आपण को गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति भाव में देखई थाए बा परिचय पाई थाओ। आपण सेतिपई आपण जेते भी फिल्म रे कैरेक्टर गुडा को देखिथिबे जेमिति कि केजीएफ रे रॉकिंग स्टार यस एवं जवान पठान शाहरुख खान रो फिल्म गुडा रे आपण देखिथिबे कि सही कैरेक्टर गुडा को निजर ड्रेसिंग ऊपर बहुत फोकस करथांती। काहेकि ना आपण जेमिति देखा जिवे सेमिति ही आपण गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति भाव में लोकन को सामना रे आपण रिप्रेजेंट करिवे। सेतिपई हेले आपण को ड्रेसिंग सेंस निहाती भाव दरकार। जदि आपण को ड्रेसिंग सेंस भलो अछि ताहले आपण गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति भाव में देखा जिवे एवं समस्त ठारू आपण बहुत अलगा देखा जिवे। सेतिपई हेले आपण को एही पोशाक बा निजर ड्रेसिंग स्टाइल को निहाती भाव में जानिबा दरकार बा शिखिबा दरकार। ताहले आपण गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति भाव में देखा जिवे एवं प्रत्येक समय रे एही गोटाए जिंसर ध्यान रखु। निजर कार्य एवं समय को देखिकी आपण पोशाक पिंधिबा दरकार। जेमिति कि कहार गोटाए देहांत होई जाइछि ताहले सही जगह आपण जदि कोट सूट पिंधिकी पळै जिवे ताहले लोक माने आपण को पागल कहिबे। सेतिपई आपण को प्रत्येक समय रे स्थान एवं समय देखिकी पोशाक पिंधिबा दरकार एवं चेष्टा करंतु कि आपण भलो एवं सफा पोशाक पिंधिबा दरकार। एवं भलो पोशाकर अर्थ कहिले एहा नुह आपण दामिकिया पोशाक पिंधिबे बरं सस्ता सुंदर एवं भलो पोशाक पिंधिबा दरकार जहाँकि आपण को मानुथिबो। सेतिपई आपण को जदि गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति हेबार अछि ताहले आपण को निज पोशाक उपरे मध्य ध्यान देबा दरकार जहा फल कि आपण गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति भाव में देखा जिवे। तो चलंतु एबे कथा बा तृतीय जिंस जहाँकि आपण को गोटाए शक्तिशाली व्यक्ति बनैबारे सहाय्य करिथाय ताहा होउची बॉडी लैंग्वेज। देखंतु बॉडी लैंग्वेज गोटाए एमितिका जिंस जदि आपण भल रखुचंती ताहले आपण समस्तक ठारू अलगा देखा जिवे। आपणकर जेते भी भल शरीर थाउ ना बा भल पोशाक पिंधिथिले मध्य जदि आपणक पाखरे बॉडी लैंग्वेज नाही बा आपण बॉडी लैंग्वेज भल रखु नांती ताहले आपण बहुत अनकॉन्फिडेंट देखा जिवे। सेतिपई हेले आपण को भल बॉडी लैंग्वेज निहाती दरकार। चिंता करंतु
ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ କରି ବସୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ସିକୁଡ଼ିକି ବସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ କେଞ୍ଚୁଆ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ବସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ସଫା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦରକାର। ସଫା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଆପଣ ନିଜ ସୋଲ୍ଡରକୁ ବା ନିଜର କାନ୍ଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସିଧା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ ବା ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଭଲ ଏବଂ ସଫା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଭଲ ଏବଂ ସଫା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିଜର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସଫା ବା ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ସେହି ଉପାୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଖରାପ କଥାକୁ ବା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ସେହି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ସେହି ଖରାପ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଦରକାର ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବା କଥା ହେବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଜିନିଷ ବା ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାହାର ଖରାପ କଥାକୁ ନେଇକି ବା ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନକୁ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ତ କିଛି ନା କିଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବା ଅଧିକ ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ କାମ ଉପରେ କାମ ରଖ, ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ ନାହିଁ ବା ଖରାପ କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ କଥା ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଜାଗାରେ ନିଜର ଅସଲି ରୂପକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ନିଜର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବା ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର ବା ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଖରାପ ସମୟ ହେଉନା ଆପଣ ସେହି ଖରାପ ସମୟକୁ ଭଲ ସମୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖରାପ ସମୟରେ କିଛି ଖରାପ ନ କରିକି ବା ନ କାନ୍ଦିକି ବା ନ ଚିନ୍ତା କରିକି ବା ଟେନସନ୍ ନ ନେଇକି ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଭାବିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଗୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ୍ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ବା କିଛି ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭଲ ବହି ବା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ବୁକ୍ ଯେମିତିକି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବା ବହି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ କିଛି ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ବା 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିକି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ତାହା ହେଉଛି କନଫିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ବା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତାହା ହେଉଛି କନଫିଡେଣ୍ଟ।
ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ 100% ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବା କନଫିଡେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବା ବିଶ୍ୱାସର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ବା 100% ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପଇସା କମେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥାଉ ନା ବା ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପୋଷାକ ବା ଭଲ ଶରୀର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଏବଂ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି ସେହି ଲୋକଟା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା କମେଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ପଇସା ଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ହାତ ମୁଠା ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି ପଇସା କମେଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ରାଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତମ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେ ହେଉଛି ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଉପରେ ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଅଧିକ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପଇସାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଇସା କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଭ୍ୟାସକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଗୋଟାଏ ବୋନସ୍ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ ଶାନ୍ତିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟାଏ ଭଲ ବା ସଫା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାର କଥାକୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ କମ୍ କହିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯିବେ। କହନ୍ତି ନା ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କନଫିଡେଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଏହା ନୁହଁ କାହାକୁ ମାରିବା ଧରିବା, ବରଂ ନିଜର ଗୋଟାଏ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ନିଜର ଗୋଟାଏ ଅରା ବନେଇବା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ଭଲ ଏଫର୍ଟ ଦେଉନଥିଲି ବା କିଛି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି 2024ରେ ବା 2026ରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 2026ରେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ।